আমাদের এলাকার নতুন মুখ, যিনি মৌলবাদা থেকে আগত মিষ্টভাষী তরুণ বক্তা হজরত মৌলানা হাফেজ শাহ মাহমুদ রশিদ সাহেব মৌলভীবান্ধা হুজুরের বিষয় পর্দার আদেশ ও উপকারিতা, সূরা আযাব আয়াত 31। হুজুরের বিষয় অনুযায়ী বয়ান পেশ করার জন্য বিশেষভাবে মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ আলাইহি যাতি আযীমি সিফাতি সামিয়্যি সিমাতি কাবীরিশ শান জালিলিল কদরি রাফি'ই যিকরি মুতা'ইল আমরি জালিয়িল বুরহান ফখীমিল ইসমি আজিজিল ইলমি ওয়াসি'উল হিলমি কাসীরিল গুফরান জামিলিস সানা'i জাযীলিল আতা'i মুজিবিদ দুআ'i আমীমিল ইহসান। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী খালাকান নাস ওয়াল জান। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী খালাকাল ইনসান সুম্মা আরসালা ইলাদ দুনিয়া লিইবাদাতির রাহমান। খালাকাল্লাহু তাবারাকা ওয়া তাআলা ফিদ দুনিয়া আল-লাইলা ওয়ান নাহারা ওয়াশ শামসা ওয়াল কামারা ওয়ান নুজুমা ওয়াল আশজারা ওয়াল আনহারা ওয়াল আহজারা ওয়াল বাররা ওয়াল বিহার ওয়া খালাকা ফীহাল ফীলা ওয়াল ফারাসা ওয়াল বাকরাতা ওয়াল আকরাবা ওয়াল হাইয়াতা ওয়াল যিবা ওয়াল গনাম। ওয়া যায়্যানাল্লাহু তাবারাকা ওয়া তাআলা আন-নাহারা বিদুইশ শামসি ওয়াল লাইলা বিদুইল কামার ওয়া যায়্যানাল আশজারা বিসামারাতিন মুখতালিফাতিন লাযীযাতুহা মুখতালিফাতু ওয়া কাইফিয়াতুহা মুখতালিফাতু ওয়া আলওয়ানুহা মুখতালিফা মিনহা হুলওয়াতু ওয়া মুররা ওয়া সগীরাতু ওয়া কাবীরা। وأملأ الله تبارك وتعالى البحار بالمياه الباردة بعض منها عذب فرات وبعض منها ملح أجاج وجعل فيها السمك والضفدع والسرطان وشيئا غاليا نحو اللؤلؤ والمرجان. وزين الله تبارك وتعالى للناس عينين وشفتين وأذنين ويدين وخدين ورجلين وعضدين وجناحين وجعل لهم رأسا وصدرا وظهرا ولسانا وقلبا وروحا ودماغا وجلدا وأعصابا وشعرا وعظما وأظفارا كما قال الله عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الحاصل ما ذكرت الآن عندكم كلها نعمة من نعم الله ونعمة الله سواها كثيرة جدا ومفيدة جدا لا يمكن إحصاءه ولا حسابه كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. والصلاة الكاملة والسلام الدائم على محمد المصطفى وآله المجتبى الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وهاديا ومهديا ومبلغا ومعلما ومدرسا ورحمة للعالمين لأن إتيانه رحمة ذهابه رحمة إحياه رحمة إماتته رحمة أمره رحمة نهيه رحمة حكمه رحمة صلحه رحمة جهاده رحمة تبليغه رحمة تقريره رحمة تعليمه رحمة تسليمه رحمة صلاته رحمة زكاته رحمة صيامه رحمة فطره رحمة حجه رحمة قيامه رحمة قعوده رحمة جلوسه رحمة اتكاءه رحمة ضحكه رحمة رؤيته رحمة تبسمه رحمة
الحاصل ما صدر وظهر منه كلها رحمة للعالمين كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز হাজিরিন সম্মানিত উপস্থিতি সর্বপ্রথম ওই মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করা অপরিহার্য বলে মনে করি যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে সুস্থ অবস্থায় দুনিয়াবি দুনিয়াদারি হাজারো ব্যস্ততাকে পিছনে ফেলে লাথি মেরে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জিকির আজকার হইতেছে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের গুণ কীর্তন হইতেছে সরওয়ারে কায়নাত সরদারে দুজাহান রাহমাতুল লিল আলামিন শাফিউল মুজনবিন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পড়া হইতেছে तमाम বিশ্ববাসীর জন্য মুক্তির সনদ কিতাবুল্লাহ আল কুরআনুল কারীমের আলোচনা হইতেছে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত হাদিসের ভান্ডার থেকে হাদিসের আলোচনা করা হইতেছে এমন একটি মহতি মাহফিলে আপনি আমি আসতে পেরেছি এটা মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দয়ায় আমাদের নিজেদের সামর্থ্য আমাদের নিজেদের পাওয়ারে আমাদের নিজেদের শক্তিতে আমাদের নিজেদের চিন্তা ভাবনায় আমরা আসতে পারি নাই মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তৌফিক দিয়েছেন তারপর আমরা এখানে সমবেত হয়েছি মান ইউরিদুল্লাহু বিহি খাইরান ইউফাক্কিহু ফিদ্দীন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যাদের ব্যাপারে ভালো মনে করেন ভালো চিন্তা করেন তাদেরকে দ্বীনের ধর্মীয় চিন্তা ভাবনা জ্ঞান গরিমা ইত্যাদি দিয়ে থাকেন তাই মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমরা এখানে যারা আছি সবার ব্যাপারে ভালো চিন্তা করেছেন আমাদের ভালো হবে এখানে আসলে আল্লাহ বুঝতে পেরেছেন চিন্তা করেছেন এজন্য আমাকে এখানে প্রেরণ করেছেন আপনাদেরকে এখানে প্রেরণ করেছেন এটা আল্লাহর বড় দয়া ফজল করম অনুগ্রহ রহমত মেহেরবানি
তাই মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দয়া বান্দারা যখন যেভাবে যতটুকু পাবে, যদি এই ধরনের দয়া আরো বেশি চায়, এই ধরনের ফজল করম আরো বেশি চায়, এই ধরনের অনুগ্রহ যদি আরো বেশি চায়, তাইলে শুকরিয়া আদায় করবে। আর যদি এগুলা চায় না, তাইলে শুকরিয়া আদায় করবে না। শুকরিয়া যদি আদায় না করে, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে ফজল করম করেছিলেন, যে দয়া করেছিলেন, যে অনুগ্রহ করেছিলেন, এটাও একসময় ছিনিয়ে নেবেন। তাই এই ধরনের দয়া, ফজল, অনুগ্রহ, ফরমাবরদারি, মেহেরবানি এগুলা যদি আমরা চাই, তাইলে আমরা মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করব। আর এত সমস্ত নাজ ও নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে বান্দা কিয়ামত পর্যন্ত শুকরিয়া আদায় করলেও একটি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবে না। তারপরেও উম্মতেরা, বান্দারা, আখেরি জামানার উম্মত, তারা তো পরিপূর্ণভাবে শুকরিয়া আদায় করতে পারবে না। এই দিক বিবেচনা করে নবী রাহমাতুল লিল আলামিন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বান্দাদেরকে সবচাইতে ছোট্ট সহজ একটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন, যে বাক্য উচ্চারণ করলে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করা হয়ে যায়। এই বাক্যটা হইল, আমরা আমাদের মনের গভীর স্থান থেকে মহব্বতের সাথে জুড়ে সরে ইমানি তেজে, ইমানি বলে বলিয়ান হয়ে আমরা একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। মুআজ্জাজ হাজিরিন, গুরুকর্ণ রিকশা শ্রমিক ভাইরা একটি মহতি মাহফিল করেছে, তাফসীরুল কোরআন মহাসম্মেলন করেছে। সর্বপ্রথম আমি মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করে, যিনি তৌফিক দান করেছেন, ওনারা আয়োজন করেছেন আর আমরা আসতে পেরেছি। এরপর করে আমি অসংখ্য গণিত ধন্যবাদ, সাধুবাদ, জিন্দাবাদ জানাই ওই সমস্ত ভাইদের, যে সমস্ত ভাইরা ঘুম থেকে ওঠার পর যখন মানুষ সেজে গুজে অফিস আদালতে যাওয়ার কথা, স্কুল কলেজে যাওয়ার কথা, দোকান ইত্যাদি বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট এবং দোকান ব্যবসা বাণিজ্য বিজনেস করার কথা, ওই সাত সকালে উঠে ওনারা চারটা ঘরের মধ্যে যা কিছু আছে বাদ খেয়ে তারা বের হয়ে যান 3 চাক্কার রিস্কাখানি নিয়ে। ওই শ্রমিকদের শ্রমের টাকা মাথার গাম পায়ে পর্যন্ত পৌঁছে, তাদের এত কষ্টের বিনিময়ে অর্জিত টাকা, এত কষ্টে তাদের রোজগার, এরপরেও তারা চিন্তা ফিকির না করে টাকা খরচ হবে এদিকে না তাকাইয়া কোরআন এবং হাদিসের প্রেমিক হওয়ার উদাহরণ এবং প্রমাণ করেছেন, যে তারা যদিও রিস্কা চালান কোরআনের মহব্বত আছে, যদিও রিস্কা চালান আল্লাহর মহব্বত আছে, যদিও রিস্কা চালান নবীর মহব্বত আছে, যদিও রিস্কা চালান দ্বীন ইসলামের মহব্বত আছে। ভাইরা আমার, যদিও অনেক স্লোগান দেওয়া হয় রিক্সা শ্রমিক, রিক্সার ড্রাইভারগণ সমাজের একটি অংশ, কিন্তু এই কথা আসে কেন? ওই কথা আসে এ কারণেই অনেক মানুষ তাদেরকে সমাজের অংশ বলতে রাজি না। প্রেমিকের বাড়িতে প্রেমিকা গিয়ে অনশন করে, কারণ প্রেমিক এতদিন পর্যন্ত প্রেম করছে, এখন ঘোষণা দিয়েছে বা কোনো কাজে কর্মে বোঝা যাইতেছে প্রেমিক তাকে শুধু প্রেমই করে করে যাবে, কোনোদিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না, বিবাহ করবে না। যখন এই অবস্থা বুঝতে পারে, তখন প্রেমিকা প্রেমিকের বাড়িতে গণ অনশন করে। অনশন কেন করে? অনশন করে যখন কি হয়ে যায়, নিরাশ হয়ে যায়। তাই একটি কাজ হলে পরে আরেকটা কাজ কি করা যায়, বোঝা যায়। রিক্সা শ্রমিক ভাইদের রিক্সার পিছনে লেখা থাকে রিক্সার ড্রাইভারেরা, রিক্সার শ্রমিকেরা এরাও সমাজের একটি অংশ। এই কথা বলার কারণ কেন? এই কথা বলার কারণ হইল সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষ যারা বেদিন, যারা ধর্মকর্মের ব্যাপারে তাদের সামান্যতম মাথা ব্যথা নাই, ওই সমস্ত মানুষেরা মনে করে রিক্সার ড্রাইভার সহ নিচু প্রাকৃতির যে সমস্ত পেশার কাজ যারা করে তারা সমাজের অংশ নয়, তাদেরকে সমাজের অংশ মানতে রাজি হয় না। ওদেরকে তাদের মেধার মধ্যে, তাদের জ্ঞান ধারণার মধ্যে, চিন্তা চেতনার মধ্যে ঢুকিয়ে যাওয়ার জন্য তারা স্লোগান তুলেছে রিক্সার ড্রাইভারগণ, রিক্সার শ্রমিকগণ সমাজের একটি অংশ। সৌভাগ্যবান ওই এলাকা, যে এলাকার রিক্সা চালক ভাইরাও তাফসীরুল কোরআন মহাসম্মেলন করার চিন্তা ভাবনা। ওই এলাকা গর্বিত এলাকা, যে এলাকার রিক্সা শ্রমিকেরা পর্যন্ত কোরআনের মহব্বত এবং তার তাফসীরুল কোরআন মাহফিল করে কি করেন, উদাহরণ পেশ করেন, পরিচয় দান করেন এবং প্রমাণ করেন।
সেই হিসেবে আমি এই বড় মজলিস থেকে বারবার তাদেরকে ধন্যবাদ দিতেছি এবং সাথে সাথে সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে, প্রত্যেকটি ক্যাটাগরিতে, প্রত্যেকটি কোয়ালিটিতে যারা কাজ করতেছেন তাদেরকে আমি বলবো, রিস্কার শ্রমিক ভাইরা কষ্টের টাকা দিয়ে তাফসিরুল কোরআন মহাসম্মেলনের আয়োজন করেছে। আপনি প্রতিদিন হাজার হাজার টাকা ইনকাম করেন, আপনার ব্যবসা থেকে প্রতিদিন লক্ষ টাকা আয় হয়, ইনকাম হয়, আপনার ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে, আপনার চাকরি নকরির মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অসংখ্য গণিত দান টাকা পয়সা দিতেছেন, সম্পদ দিতেছেন। যদি রিস্কার ড্রাইভার যদি সামান্য টাকা দিয়ে তাফসিরুল কোরআন মহাসম্মেলন করতে পারে, তাইলে আপনার টাকার মাধ্যমে কি হওয়া উচিত আপনারা প্রত্যেকে নিজেরাই হিসাব লাগান। ভাইরা আমার, মুআজ্জাজ হাজিরিন, শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। তাই আমরা প্রাণ ভরে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের ওই সব মেহনতকে যেন কবুল করেন, বলেন আমিন। দোয়া করি মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন এর উসিলা এবং জরিয়া জীবনের সমস্ত গুনাহকে মাফ করেন, বলেন আমিন। মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের উসিলায় যাতে করে তাদের জিন্দা মুর্দা সকল মা বাবা, দাদা দাদি, আত্মীয় স্বজন, কেশ আকারে সবাইকে মাফ করে দেন, বলেন আমিন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের এই কাজকে উসিলা করে তাদেরকে, আমাদের সকলকে যাতে মাফ করে দেন, বলেন আমিন। ভাইরা আমার, ঘোষণা হয়েছে পর্দার বিষয়ে আলোচনা করব। আয়াত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে সূরাতুল আহজাবের 31, 32, 33, 34 এই চারটি আয়াত। বিষয় পর্দা, সূরা আহজাবের 4টি আয়াত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। একটি কথা বুঝে থাকলে আপনারা সামনের আলোচনা বুঝতে পারবেন। মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 114 সূরা নাজিল করেছেন, আয়াতের সংখ্যা 6666টি। মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের এই সাধারণ নিয়ম নয় যে যে আয়াতের মধ্যে যে ব্যাপারে আলোচনা করবেন ওই ব্যাপারে এই আয়াতে শেষ করবেন, অর্থাৎ এই আয়াতের মধ্যে আর কোনো কিছু আলোচনা করবেন না, এটা আল্লাহর নিয়ম নয়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নিয়ম হলো একই আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নামাজের হুকুম করবেন, একই আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যাকাতের হুকুম করবেন, একই আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করবেন। এটা মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নিয়ম। ঠিক তার বিপরীতটা, তার উল্টোটা, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পুরো বিষয়টাকে এক আয়াতের মধ্যে, একটি সূরার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, বরং একটি বিষয়ে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে কোরআনের আয়াত এবং কোরআনের সূরাগুলো নাযিল করেছে। সেই হিসেবে তাফসীরুল কোরআন মহাসম্মেলনের আয়োজন যারা করবেন, উদ্যোগ যারা গ্রহণ করবেন, তাদের প্রতি আমার অনুরোধ, সচেতন, যোগ্য, বিজ্ঞ, কাবিল, লায়েক যে সমস্ত মুফাসসিরিনে কেরামগণ আছেন, তাদেরকে একটি বিষয় এবং এই আয়াত এমন করে বলে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। বিষয় যদি দেন, ওই মুফাসসির উনি এই বিষয়ে যত আয়াত আছে সবগুলো আয়াত দেখে আসবেন, বর্ণনা করবেন প্রয়োজনে। যদি এই বিষয়ে যা হাদিস আছে হাদিসগুলো দেখে আসবেন, প্রয়োজনে বর্ণনা করবেন, প্রয়োজন নাই তো বর্ণনা প্রয়োজন নাই। আর যদি আয়াত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাইলে হুজুর মুফাসসির কেরাম এই আয়াতটা আপনি এই আয়াতের তাফসীর করবেন, এখন এই আয়াতের মধ্যে যা বিষয় আছে সব বিষয়ে আলোচনা করবেন, তাইলে সুবিধা হয়। আয়াতের মধ্যে, একটি আয়াতের মধ্যে শুধু একটি বিষয় আলোচনা এমন নয়, একটি বিষয়ের মধ্যে শুধু এই আয়াতে মিলবে এমনও নয়, একটি বিষয় বিভিন্ন জায়গার মধ্যে আয়াত আছে। সেই হিসেবে আমি অনুরোধ করব, কাবিল এবং লায়েক যোগ্য মুফাসসিরিনে কেরাম যারা আছেন তাদেরকে বিষয়টা বলে দিলেই যথেষ্ট, নতুবা আয়াত বলে দিলেই যথেষ্ট। সূরা আহজাবের 31, 32, 33, 34টা আয়াত, 34 আয়াত, অর্থাৎ এই 4টি আয়াত দেওয়া হয়েছে আমাকে তাফসীর করার জন্য। আপনারা জানেন মুফাসসিরিনে কেরামদের মতে এক কোরআন মজিদের একটি সূরার তাফসীর করতে হলে ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন করলেও শেষ হবে না। এই জায়গায় 4টা আয়াতের তাফসীর অত্যন্ত অসম্ভবের মতো হয়ে গেল, অসম্ভব হয়ে দাঁড়াইবে। এই জন্য যদিও তাফসীর এবং তরজমা করা সম্ভব না হয়, তারপরেও আমরা যাতে কোরআনের এই মুবারক এবং বরকত এবং ফয়েজ থেকে আমরা মাহরুম না হই, সেজন্য কমপক্ষে আমরা তিলাওয়াত করব 4টি আয়াত। বলেন আলহামদুলিল্লাহ।
আয়াত যদি আমরা তিলাওয়াত করি তাইলে এই তিলাওয়াতের মাধ্যমে হয়তো মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে তরজমা তাফসীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনলে যে লাভ হইতো, যে ফায়দা হইতো, যে সওয়াব হইতো, হয়তো মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিলাওয়াত করার কারণে সেই সওয়াবটা দিয়ে দিবে। আসুন দেখি মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা আহজাবের প্রথম আয়াত, অর্থাৎ আমার আলোচনার প্রথম আয়াত 31, 32, 33, 34 এই চারটি আয়াতের মধ্যে কি বলছে। ইয়া নিসাআন নাবিয়্যি লাস্তুন্না কাআহাদিম মিনান নিসাই ইন ইত্তাকাইতুন্না ফালা তাখদা'না বিল কাউল فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما মওজুদ হাজিরিন, এই চারটি আয়াত এবং বিষয় পর্দার হুকুম এবং তার উপকারিতা। সেই হিসেবে পর্দার হুকুম এবং তার উপকারিতা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি একটি আলোচনার সারমর্ম তৈরি করেছি নিজের পক্ষ থেকে, এবং চারটি আয়াত যেহেতু কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেই হিসেবে চারটি আয়াতও আমি আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করে শোনাইলাম। মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যদি তৌফিক দান করেন তাইলে আমি এই চারটি আয়াতে যা কিছু আলোচনা হয়েছে এর মধ্যে যতটুকু পারা যায় আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব, এবং পর্দার হুকুম এবং তার উপকারিতা শুরু এবং শেষ ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ে একটি সমাধান হয়ে আজকের মধ্যে শেষ করব ইনশাআল্লাহ। ওয়া মা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। মুআজ্জাজ হাজিরিন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আলোচ্য আয়াতের প্রথম দিকেই বলতেছেন, ইয়া নিসাআন নাবিয়্যি, হে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্ত্রীগণ। নিসা শব্দের অর্থ স্ত্রী, নিসা শব্দের অর্থ নারী, নিসা শব্দের অর্থ মহিলা। কোন মহিলার সম্বন্ধ যদি কোনো পুরুষের দিকে হয়ে থাকে তাইলে ওই সময় নিসা শব্দের অর্থ হয়ে থাকে স্বামী এবং স্ত্রী। তাইলে ইয়া নিসা আন নবী, নবীর দিকে সম্বোধন হয়েছে, তাইলে এই নিসা শব্দের অর্থ হবে স্ত্রীগণ। নিসা শব্দ স্ত্রীগণ বহুবচন, তার এক বচন ইমরাতুন বা মারআতুন। খেলাফে লফজ অন্য লফজ থেকে নিসা শব্দ আসে। নিসা শব্দের অর্থ হলো স্ত্রীগণ, মহিলাগণ, নারীগণ। আর এরপরে আসছে নবী, তাইলে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ। মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন
নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে বলতেছেন, এই আয়াত নাযিল করেছেন, নিসা। আমাদের সমাজে এই নিসা আর রাজুল, নিসা আর রিজাল, মারআত ওয়ার রাজুল, পুরুষ মহিলা, পুরুষ মহিলা, পুরুষের পুরুষত্ব, পুরুষের বীরত্ব, এটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নারীদের উপর জুলুম নির্যাতন যা কিছু আছে সবগুলা চালাইয়ে দেওয়া হয়। আর নারীরাও আগের মতো নয়, এখন আর আগের নারীরা যেভাবে সবর করতে পারতো, ধৈর্য ধারণ করতে পারতো, এখনকার নারীরা এরকম সবর করতে পারে না, ধৈর্য ধারণ করতে পারে না। তারা যতক্ষণ পারে স্বামীর ঘরে থাকে, যখন তাদের পোষায় না, যখন তাদের সহ্য হয় না, তখন ঘর থেকে বের হয়ে যায় আর বলে স্বামীর কথা মানবো না, বাংলা করে রইব না, বলে নাউযুবিল্লাহ। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার স্ত্রী যারা আছেন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আয়াত নাযিল করেছেন, ইয়া নিসাআন নবী। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের কথা বললেন আল্লাহ, ইয়া মারআতান নবী, হে নবীর স্ত্রী। এরকম না বলে নবীর স্ত্রীগণ কেন বললেন? আমরা আগেও জানি, এই আয়াতের তাফসীর শিকার আগেও আমরা জানতে পেরেছি হুজুরদের কাছ থেকে, বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে, কিতাব খাতাবের মধ্যে, বইয়ের মধ্যে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক স্ত্রী ছিলেন। কি ছিলেন? একাধিক স্ত্রী ছিলেন। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী একাধিক ছিলেন। আসহাবুস সিয়র নামক কিতাব, যে কিতাবের মধ্যে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী লেখা হয়েছে, ছোট থেকে ছোটগুলা, বড় থেকে বড় সবগুলা বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে যে কিতাব, এই কিতাবের নাম আসহাবুস সিয়র। আসহাবুস সিয়র নামক কিতাবের মধ্যে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের সংখ্যা লেখা হয়েছে 11 জন। কয়জন? নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের সংখ্যা কয়জন? 11 জন। ভাইরা আমার, আমি একটু জোরে জোরে অনেক সময় ধরে বলবো, আর মাঝে মধ্যে আপনাদেরকে বলবো আমার সাথে বলার জন্য, পারবেন না? একটু আওয়াজ দিয়ে বলতে। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের সংখ্যা ছিল 11। ভাইরা আমার, বোঝার জন্য আলোচনা, আমল করার জন্য আলোচনা, শোনার জন্য আলোচনা, খুশিতে আত্মহারা, আনন্দ, হাসি ঠাট্টা, তামসা এই সমস্ত করার জন্য আলোচনা করা হয় নাই। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা করতেন, সাহাবাদের চক্ষু থেকে ঝরঝর করে অশ্রু পড়তো। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা করতেন, সাহাবাদের অন্তর বিগলিত হয়ে যেত। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা করতেন, সাহাবারা তাদের জানকে কুরবানি দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের রাস্তায় জিহাদের ঘোষণা দিলে সেই জিহাদে অংশগ্রহণ করে নিজেদের জানকে কুরবানি পর্যন্ত করে দিয়েছে। হাসি ঠাট্টা আর তামসা করার জন্য আলোচনা নয়, হাসি ঠাট্টা তামসা করার জন্য তাফসীর মাহফিল নয়, তাফসীর মাহফিলের আয়োজন করা হইল। এর সার্থকতা হইল এখান থেকে যদি মানুষেরা কিছু শিখতে পারে, এই শিক্ষা থেকে মানুষেরা যদি কিছু আমল করতে পারে, এগুলা কাল কিয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সামনে এটাকে উসিলা করে, জরিয়া করে হয়তো নাজাতের একটা পথ হয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যে, এই কারণে, এই নিয়তে এই সমস্ত আলোচনা করার প্রয়োজন, ঠাট্টা বিদ্রুপ করার জন্য নয়, হাসি তামসা করার জন্য। ওয়াজের আগেও আমার যে অবস্থা ছিল, পরেও আমার সেই অবস্থা, তাইলে কি হইল? ওয়াজের সামান্য পর্যায়ে কি হয় না, সার্থক হয় নাই। হজ করার আগেও হাজী সাহেবের যে অবস্থা ছিল, আইল কাটতো। কি করতো? আইল কাটতো, মানুষদের গাছ কাটতো, মাছ কি করতো? নিধন করতো, মাছ বেড়ে আনতো, অর্থাৎ মানুষের উপর অত্যাচার চালাইতো। হজের আগে যে অবস্থা ছিল, হজ করে আসার পরও সেই অবস্থা রয়ে গেছে। হজ পরিপূর্ণ হয় নাই, হজ পরিপূর্ণ হয় নাই। ঠিক এমনই ভাবে গোকর্ণ এলাকায় কষ্টে অর্জিত টাকা দ্বারা তাফসীরুল কুরআন মহাসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এখানে যদি কিছু শিখতে পারি, এখানে যদি কিছু শুনতে পারি, এখান থেকে যদি কিছু নিয়ে করে ফিরতে পারি, এটাকে পুঁজি করে যদি কিছু আমল করতে পারি, হয়তো মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কবরের জিন্দেগিতে সুখে রাখবেন। কারণ আমার আসহাবুস সিয়র নামক কিতাবের মধ্যে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের সংখ্যা ছিল 11 জন। এটা উল্লেখ করছেন, 11 জন ছিল, 10 আর 11 জন ছিল। এই 11 জন স্ত্রী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে যাওয়ার, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানায় ঘুমানোর, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রাত্রি যাপন করার অনুমতি পেয়েছিলেন। সহজ কথা, যে নবীকে সৃষ্টি না করা হইলে আসমান জমিন সৃষ্টি করা হইতো না, যে নবীকে সৃষ্টি না করলে আদমকে সৃষ্টি করা হইতো না, যে নবীকে সৃষ্টি না করলে নূহ, ইউসুফ, ইব্রাহিম, ইসমাইল, জাকারিয়া, ইয়াহইয়া, শীস, এই সমস্ত হারুন, মুসা, কোন নবীকে সৃষ্টি করা হইতো না। এই নবীকে সৃষ্টি করার কারণে আসমান জমিন সৃষ্টি করা হইল। ওই নবীর সাথে রাত্রি যাপন করার অনুমতি আর সার্টিফিকেট যারা পেয়েছিলেন, ওই সমস্ত মহিলাগণ হইলেন আজওয়াজে মুতাহহারাত।
নবীর সাথে রাত্রি যাপন করার যাদের অনুমতি দিয়েছে ওরা হলেন 11 জন। ওই 11 জনের কথা উল্লেখ করেছেন। 11 জনের মধ্যে সর্বপ্রথম হইল হযরত খাদিজাতুল কুবরা বিনতে খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। সর্বপ্রথম হযরত ভাইরা আমার, যারা আসবেন এখানে বসার জায়গা নাই, তাদের জন্য এখানে বসার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই এর চাইতে বেশি কিছু না, এদিকে তাকানোর কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না, নাকি? আলহামদুলিল্লাহ, অনেক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের বান্দাগণের আগমন। আপনারা যারা এখানে আছেন, আপনার মতো আরো কিছু মানুষ আপনাদের মতো বইতে চান, তাদেরকে বসার সুযোগ করে দিয়ে সামান্য একটু আগাই যান, সামান্য একটু আগাই যান। ভাইরা আমার, হিম্মত করেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বরকত দিবেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 11 জন স্ত্রী ছিলেন। আসহাবুস সিয়র নামক কিতাবের মধ্যে আছে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম হইলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা বিনতে খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, 2 নম্বর হযরত সাউদা বিনতে জামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, 3 নম্বর হযরত আয়েশা সিদ্দিকা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, 4 নম্বর হইলেন হযরত হাফসা বিনতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, 5 নম্বর হযরত যায়েনব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, 6 নম্বর হযরত যায়েনব বিনতে হুযাইমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, 7 নম্বর হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, 8 নম্বর হযরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, 9 নম্বর হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, 10 নম্বর হযরত জুওয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, 11 নম্বর হযরত সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। বলেন নারে তাকবীর। ভাইরা আমার, এই 9 জন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হওয়ার অধিকারী হয়েছিলেন। এই 9 জন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানার সাথী ছিলেন। আসহাবুস সিয়র নামক কিতাব এই 11 জন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানার সাথী ছিলেন। এই 11 জনের মধ্যে 2 জন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইন্তেকাল ফরমাইছিলেন। এর মধ্যে প্রথম জন হইলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা বিনতে খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, দ্বিতীয় জন হইলেন উম্মুল মাসাকিন হযরত যায়েনব বিনতে হুযাইমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। এই 2 জন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় তারা ইন্তেকাল ফরমাইছিলেন। আর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতদিন দুনিয়াতে ছিলেন ততদিন 9 জন অবশিষ্ট ছিলেন। এই 9 জনের মধ্যে থেকে একজনের বাড়ি নির্ধারণ ছিল না, অর্থাৎ একজনের সময়টা, একজনের টাইমটা উনি নিজের পক্ষ থেকে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। সময় বলতে একাধিক যদি কারো যদি একাধিক স্ত্রী থাকেন, তাইলে তার উপর ওয়াজিব হইল সমান সমান বন্টন করতে হবে। কারো যদি একাধিক স্ত্রী থাকে, হুকুম হইল সমান সমান বন্টন থাকতে হবে। যদি বেশ কম করেন, ইচ্ছা করেন, কাল কিয়ামতের ময়দানে শরীরের অর্ধেক অবশ অবস্থায়, প্যারালাইসিস অবস্থায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সামনে হাজির দিবেন। ভাইরা আমার, শক্ত মাসালা, কঠিন মাসালা। বিবাহ করতে মন চায় কিন্তু বড় কঠিন। যদি সমতা বজায় রাখতে না পারেন, তাইলে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সামনে কাল কিয়ামতের দিন কঠিন মুহূর্তে এক সাইড সারা বডির অর্ধেক বডি অবশ প্যারালাইসিসের মতো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সামনে হাজির হতে হবে। আমাদের নবী, আপনার নবী, বিশ্ব নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশেষ নবী নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এমন কোন হুকুম ছিল না। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি চাইতেন, একজন বিবির ঘরে চাইলে সারা বছর কাটাইতেন, কোনো অসুবিধা নাই। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করতেন না, দুনিয়াতেও জিজ্ঞাসা করতেন না, আখিরাতেও জিজ্ঞাসা করতেন না। এরপরেও এত মায়া উম্মতের জন্য নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পারমিশন থাকা সত্ত্বেও উম্মতদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং সকল স্ত্রীদের মনকে খুশি করার জন্য, সন্তুষ্টির জন্য নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা ফরজ নয়, ওয়াজিব নয়, এটাও তিনি দেখাইয়া দিয়েছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ।
আর আমার নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এটা ওয়াজিব ছিল না, এরপরেও তিনি কি করছিলেন, বন্টন করছিলেন। আজকে ওই স্ত্রী করে, কালকে ওই স্ত্রী করে, পরশুদিন ওই স্ত্রী করে, এরপরে তিনি স্ত্রী করে, এরকম করে করে এক এক দিন এক এক স্ত্রী করে থাকছে উম্মতদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, উম্মতদেরকে শিক্ষা দেওয়ার। এখন হযরতে সাউদা বিনতে জামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, উনার জন্য বাড়ি নির্ধারণ ছিল না, উনার জন্য সময় ছিল না, বন্টিত সময় ছিল না। কারণ উনার সময়টা ছিল, কিন্তু উনার সময়টা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে কি করছিলেন, দান করে দিয়েছেন। তখন সবার জন্য একটি একটি রাত্রি, আয়েশা সিদ্দিকার জন্য যদি রাত্রি, সাউদা বিনতে জামার জন্য একটি রাত্রিও নাই, তিনি নিজেই স্বেচ্ছায় কি করছেন, দিয়েছেন। হাদিস শরীফের মধ্যে আছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ইচ্ছা করলেন হযরত সাউদা বিনতে জামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। কিসের ইচ্ছা করলেন? হযরত সাউদা বিনতে জামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করলেন, ওই খবরটা যখন পেলেন হযরত সাউদা বিনতে জামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাকে চিরজীবনের জন্য চিরস্থায়ীভাবে ছুটি দিতেছেন, ঘরে থাকার অনুমতি নাই, এই কথা যখন জানতে পারলেন হযরত সাউদা বিনতে জামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে কাকুতি মিনতি করে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, দুনিয়াতে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য আমি আরজ করি নাই, দুনিয়াতে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য আমি মিনতি করি নাই, দুনিয়াতে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য আমি কাকুতি করি নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আমি চাই যতদিন দুনিয়াতে থাকবো ততদিন আপনার ছায়ার নিচে থাকবো, আপনার মাঝে হাতে থাকবো, আপনার আন্ডারে থাকবো, আপনার পরিবারের একজন সদস্য এসে থাকবে। কারণ হইল কাল কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যখন সকল মানুষকে তুলবেন, আপনি উঠবেন, আপনার স্ত্রীগণ উঠবেন, তখন যদি আমি আজকে ছাড় পাওয়ার কারণে, তালাক পাওয়ার কারণে যদি উঠতে না পারি, এই কথা ভাবনা চিন্তা করতে 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 আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দয়া করে আপনার মাথে হাতে, আপনার আন্ডারে আমাকে রাখুন, যাতে করে কাল কিয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের সামনে আপনার যত স্ত্রী আপনার সাথে উঠবেন, তাদের সাথে যাতে আমি উঠতে পারি। কোন কারণে বুঝছেন? দুনিয়াকে তরজি দিয়েছেন না আখিরাতকে? আখিরাতকে তরজি দিয়েছেন ভাই, আখিরাতকে। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একজন স্ত্রী আখিরাতকে তরজি দিয়েছেন। দুনিয়াতে আমার কোনো ধরনের চাওয়া পাওয়া নাই, আল্লাহর রাসূল আখিরাতের ময়দানে আপনার সাথে, আপনার স্ত্রীগণের সাথে আমি উঠতে চাই, এই আশা করে, এবং এজন্য আমি কাকুতি মিনতি করি, করজোর আমাকে আপনার সাথে রাখুন, আপনার পরিবারের সদস্য হিসেবে রাখুন। দুনিয়াতে কোনো ধরনের চাওয়া পাওয়া আমার নাই, এমনকি আমার জন্য বন্টন কিন্তু একটি রাত্রি, ওই রাত্রিটা আমার নিজ ইচ্ছায় হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে দিয়ে দিলাম। এই দুইজন, 11 জনের মধ্যে দুইজনের জন্য কোনো রাত্রি, দুইজন তো দুনিয়াতে থাকাকালীন সময় চলে গেলেন, আর একজনের জন্য রাত্রি ছিল না, তাইলে 9 জনের মধ্যে 8 জনের জন্য রাত্রি ছিল। এর মধ্যে সাউদা বিনতে জামার জন্য ছিল না, আর আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার জন্য ছিল 2টি রাত। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিলাগণ, এক এক পার্সন, এক এক ব্যক্তিত্ব, এক একজনের যদি আলোচনা করা যায় ঘন্টার পর ঘন্টা করলে শেষ হবে না। তাইলে পরবর্তী আরো 3-4টি আয়াত রয়ে গেল, এগুলোর তাফসীর হবে কোন সময়? ভাইরা আমার, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ইয়া নিসাআন নাবিয়্যি, হে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ। তাইলে এই আয়াতের তাফসীর আমরা শুনে কি করব? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে আয়াত নাযিল করেছেন। এই আয়াতের তাফসীর দিয়ে আমরা কি করব? যা করার তো তারাই করা, যা করার তো তারা করেছেন, তারা করার কথা, আমরা তো করার কথা নয়। না না, কোরআন মাজিদের আয়াত খাস হতে পারে, তার হুকুম আম। উসুলে তাফসীরের শব্দ, কোরআন মাজিদের আয়াত খাস, তার হুকুম আম। কিভাবে? যদি যে আয়াত যাকে কেন্দ্র করে, যাকে খুঁজি করে নাজিল হয়, উনি যদি হইতেন আর বাকিরা হইতো না, তাইলে তো খাম সারছিল, তাইলে তো কাজ হয়েছিল। সেই হিসেবে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন, এটার মধ্যে যে আমরাও শামিল, এটার মধ্যে আমাদের স্ত্রীগণও যে শামিল, এটার মধ্যে আমাদের মায়েরাও যে শামিল, এটার মধ্যে আমাদের মেয়েরাও যে শামিল, এটার মধ্যে আমাদের জগতেরও যে শামিল, এটার মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সকল মানুষেরা যে শামিল। এটা বুঝলেন কিভাবে? এই সূরা আহজাবের আরেকটি আয়াতের মধ্যে আছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন,
ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু কুল লিআজওয়াজিকা ওয়া বানাতিকা ওয়া নিসাইল মুমিনিনা ইউদনিনা আলাইহিন্না মিন জালাবিবিহিন্না। আলোচ্য আয়াতের মধ্যে ইয়া নিসা আন-নবী শুধু বলছিলেন, আর এখন যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি সূরা আহজাবের ওই আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, হে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনার স্ত্রীগণকে, আপনার মেয়েদেরকে, সকল মুমিনা, সকল নারীদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের ওড়নাটা, তাদের কাপড়টা তাদের শরীরের উপর, বুকের উপর চাপাইয়া রাখে, বুকের উপর ডাকিয়া রাখে। তাইলে ওই আয়াতের মধ্যে সবাই শামিল, আয়াতের মধ্যে সবাই শামিল। আয়াত বিল তাফসীর, আয়াতুত তাফসীর বিল তাফসীর, আয়াতুত তাফসীরুল আয়াত বিল আয়াত, এক আয়াতের তাফসীর অন্য আয়াত দ্বারা। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ তাফসীর হইল তাফসীরুল আয়াত বিল আয়াত। বার আমার কই আমাদের তাফসীরের উসুল নিয়ম, আর কই আমাদের তাফসীর। হায় হায় আমাদের বর্তমান সমাজ নষ্ট হয়ে পড়েছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে হেফাজত করুন, বলেন আমিন। ওই আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে মনেভাবে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণকে বলেছেন, ঠিক এমনি ভাবে ওনার মেয়েদেরকে বলেছেন, ঠিক তেমনি ভাবে সকল মুমিনাদেরকে বলেছেন। কি বলছেন? যে ওড়নাটা যাতে তাদের বুকের উপর রাখে। লম্বা বিষয়, সেদিকে আমি যাচ্ছি না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমরা বুঝতে পারলাম ইয়া নিসা আন-নবী, যদিও বলছেন হে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নারীগণ, স্ত্রীগণ, এর ভিতরে কিন্তু আমরা সবাই দাখিল, আমরা সবাই এর ভিতরে কি আছি? সম্পৃক্ত আছি। আমরা এর থেকে দায়ের মুক্ত নয়, দায়ের ভিতরে আছি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ইয়া নিসা আন-নবী লাস্তুন্না কাআহাদিম মিনান নিসাই। 31 নম্বর আয়াতের 2 নম্বর অংশ। প্রথমে হে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ, দ্বিতীয় অংশে লাস্তুন্না কাআহাদিম মিনান নিসা, तमाम জগতের যত মহিলা আছে কোন মহিলা তোমাদের সমকক্ষ নয়, সমকক্ষ হতে পারে না, কোনোদিন হবেও না, হতে পারে না। তোমরা আসমান জমিনের মধ্যবর্তী যত নারী আছে, নারীকুলের মধ্যে থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ নারীরা হইলে তোমরা। লাস্তুন্না কাআহাদিম মিনান নিসা, तमाम জগতের আসমান জমিনের মধ্যখানে যত মহিলা আছে কোন মহিলা তোমাদের সমকক্ষ নয়, তোমাদের সমান হতে পারে না। এজন্য তোমাদের একটু বুঝে চলতে হবে, একটু বুঝে চলতে হবে। সবাই যেভাবে চলে সেইভাবে চললে তোমাদের হবে না। দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাওয়া দাওয়া ফুর্তি করো, এমন নীতি অবলম্বন কাফির কুফাররা করতে পারে, এমন নীতি অবলম্বন মুশরিক মুনাফিকরা করতে পারে, এমন নীতি অবলম্বন ইহুদি নাসারা করতে পারে, এমন নীতি অবলম্বন কোন মুমিন, কোন মুমিনা, কোন মুসলিম, কোন মুসলিমা করতে পারে না। বলেন ঠিক? ভাইরা আমার, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই কথার দিকে ইশারা করেছেন, লাস্তুন্না কাআহাদিম মিনান নিসা, জগতের কোন মহিলা তোমাদের সমান হতে পারে না। এজন্য তোমাদের মর্যাদা যেহেতু বেশি, একটু খেয়াল করে চলতে হবে। মর্যাদা যেহেতু বেশি, একটু খেয়াল করে পা ফেলতে হবে। মর্যাদা যেহেতু বেশি, একটু খেয়াল করে কথা বলতে হবে। মর্যাদা যেহেতু বেশি, একটু খেয়াল করে মোবাইলের মধ্যে ডায়াল করতে হবে। না যেমনি মন চায় সে মতেই ডায়াল করলে চলবে না। শুধু নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ না, আমাদের সবার স্ত্রীগণ, আমাদের সবার মেয়েগণ, আমরা সবার মায়েরা, অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদের নারীগণ। হে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনার নারীদের যেভাবে মর্যাদা আছে, ঠিক আপনার মেয়েদের সেই মর্যাদা আছে। तमाम মুমিনাত, तमाम মুসলিমাতদের সেই মর্যাদা আছে। এখন থেকে নিয়ে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নারীদের সাথে, স্ত্রীদের সাথে সকল মেয়েরা এবং আমাদের যুগের সকল মহিলাগণ পর্যন্ত সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। এখন থেকে নিয়ে যতটা হুকুম হবে, সবগুলো হুকুমের মধ্যে যেভাবে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ সরাসরি মুখাতব এবং সম্পর্কিত, ঠিক এমনই ভাবে আন্ডারেট ঘুরাইয়া হইল আজকে আপনার আমার এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত মুমিনা, যত মুসলিমা আসবে, সব মুমিনা এবং সব মুসলিমা উম্মতে মুহাম্মদের সকল নারীগণ পরবর্তী হুকুমগুলোর মধ্যে সম্পৃক্ত, পরবর্তী হুকুমগুলোর মধ্যে সম্পৃক্ত। পরবর্তী হুকুম কি আসতেছে? ইয়া নিসা আন-নবী লাস্তুন্না কাআহাদিম মিনান নিসাই ইন ইত্তাকাইতুন্না ফালা তাখদা'না বিল কাউল। প্রথম হুকুম আসতেছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ এবং ওনার মেয়েরা, আজকে আমাদের মুমিনা মুসলিমা কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা যারা
সবাইকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন ইনিত্তাকাইতুন্না ফালা তাখদানা বিল কাউলি ইনিত্তাকাইতুন্না ফালা তাখদানা বিল কাউলি। হে জগতের নারীরা, জেনে রাখো রে, যদি তোমরা তোমাদের কথা অনুযায়ী এমন কোন মুমিনা নাই, এমন কোন মুসলিমা নাই, এমন কোন মুমিন নাই, এমন কোন মুসলমান নাই যে মুসলমান বলবে আমি আল্লাহকে ভয় করি না, নাউযুবিল্লাহ। এমন কোন মুসলমান দাবিদার বলতে পারে না, এমন কোন মুমিন দাবিদার বলতে পারে না যে আমি আল্লাহকে ভয় করি না। মুমিন যেভাবে বলতে পারে না, মুসলিম যেভাবে বলতে পারে না, কোন মুমিনও বলতে পারবে না, কোন মুসলিমও বলতে পারবে না। অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে ভয় করি আমরা যেভাবে দাবি করি, আসলে কাজে পরিণত করি আর না করি, কিন্তু মুক্তার তো দাবি করি। এ দাবি করনেওয়ালা সকল মুমিনা, সকল মুসলিমাগণ, ফালা তাখদানা বিল কাউলি, তোমাদের কথার মধ্যে সুমিষ্ট যাতে না থাকে। সুমিষ্ট ভাষায় কথা বলবে না রে, নরম ভাষায় কথা বলবে না রে। নরম ভাষায় কথা যদি বলো, পরপুরুষের সাথে দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। পরপুরুষের সাথে যদি মিষ্টি ভাষায় কথা বলো রে, দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। ওই সমস্ত দুর্ঘটনার জন্য আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দায়ী নয়, আমার নবী মুহাম্মদ দায়ী নয়, আলিম উলামাগণ দায়ী নয়, মসজিদের ইমাম সাহেব খতিব সাহেব দায়ী নয়, বড় বড় আলিম উলামাগণ দায়ী নয়। দায়ী কারা? তোমরা নিজেরাই হবে। যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আইদিন নাসি লিযিকাহুম বাদাল্লাযী আমিলু। এই জগতের মধ্যে যত আযাব আসবে, যত শান্তি, যত শাস্তি আসবে, যত এন্ট্রাস এবং এইডস নামক যত রোগ আসবে, সবগুলা রোগ কিন্তু আমি মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইচ্ছা করে তোমাদের উপর আমি মুসল্লত করে দেই নাই, চাপায় দেই নাই। তোমরা খারাপ কাজ করেছো, আমি এন্ট্রাস দিয়েছি। তোমরা খারাপ কাজ করেছো, আমি এইডস দিয়েছি। তোমরা খারাপ কাজ করেছো, আমি বিভিন্ন ধরনের ইফতিজিং নামক আরো সংঘ অগণিত আমি শাস্তি তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছি। ওই সমস্তগুলা তোমাদের হাতের কামাই, এর জন্য কাউকে দায়ী করলে চলবে না। আল্লাহ বলতেছেন ফালা তাখদানা বিল কাউল, যদি আল্লাহকে ভয় করো, এটা যদি দাবি করো, তাইলে তোমরা পরপুরুষের সাথে যে সময় কথা বলবে নরম সুরে বলবে না। এমনিতে তো কথা বলার কোনো হুকুমই নাই। যদি একান্ত অপারগ হয়ে বলতে হয়, নরম সুরে বলবে না, মিষ্টি সুরে বলবে না, বরং কিভাবে বলবে আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে দিয়েছে। এখন পরপুরুষ আর আপন পুরুষ, এগানা এবং বেগানার হুকুম এবং মাসআলা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা নিসা একটি আয়াতের মধ্যে 14 জন স্ত্রীকে তালিকা দিয়েছেন। ওই 14 জন স্ত্রীকে বিবাহ করা পুরুষের জন্য, মুমিন মুসলমান পুরুষের জন্য হারাম। এই 14 জনের বিবরণ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما। দীর্ঘ আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পুরুষরা কাদেরকে বিবাহ করতে পারবে না চিরস্থায়ীভাবে কি করেছেন? হারাম করে দিয়েছেন। এর একটি তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকা মোটামুটি আমরা সবাই 14 জনের নাম পুরোপুরি না বললেও আমরা জানি, আমাদের জ্ঞানের ভিতরে আছে। এই ব্যাপারে যদি আলোচনা করতে যাই ভাইরা আমার, রাত্রি শেষ হয়ে যাবে, মূল বিষয়ের মকসদ আমাদের হাসিল হবে না। আসুন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন পরপুরুষের সাথে তোমরা নরম ভাষায় কথা বলবে না, পরপুরুষের সাথে তোমরা সুমিষ্ট ভাষায় কথা বলবে না। যদি নরম ভাষায় কথা বলো, যদি সুমিষ্ট ভাষায় কথা বলো, যদি কোরআনের এই আয়াতের এই টুকরার বিরুদ্ধে তোমরা চলো, তাইলে কি হবে? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আয়াতের পরবর্তী অংশে বলতেছেন إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا। আল্লাহ
আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন, যদি তোমরা আয়াতের কোরআনের এই আয়াতের এই অংশের বিরুদ্ধে যদি তোমরা চলো, এর উল্টা যদি তোমরা চলো, এটাকে যদি অমান্য করো, তাইলে ইয়াতমা আল্লাযী ফি কলবিহি মারাদ, যে সমস্ত ব্যক্তিদের মনের মধ্যে, যে সমস্ত ব্যক্তিদের ঈমানের মধ্যে, যে সমস্ত ব্যক্তিদের চিন্তা ধারণার মধ্যে, যে সমস্ত ব্যক্তিদের কথাবার্তার মধ্যে ত্রুটি আছে, বিচ্যুতি আছে, স্পট আছে, খারাপি আছে, ওই সমস্ত ব্যক্তিরা তোমাদের প্রতি লোভী হয়ে যাবে, লালসা করবে, ঈর্ষা করবে। কোরআনুল কারীম কতদিন আগে নাজিল হয়েছিল? কম বেশ ১,৫০০ বছর আগে। ১,৫০০ বছর আগে কোরআনুল কারীম নাজিল হয়েছিল। আজকে পর্যন্ত আমরা দেখি যেভাবে নাজিল হয়েছে, যা কিছু চাইছে অক্ষরে 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 আজ পর্যন্ত মিলে, কসম খোদার কিয়ামত পর্যন্ত মিলবে। আল্লাহ বলতেছেন, যদি তোমরা নরম ভাষায় কথা বলো, তাইলে যাদের অন্তরে বিমান আছে, যাদের অন্তরের মধ্যে স্পট আছে, যাদের চিন্তা ধারণার মধ্যে কি আছে, দুর্গন্ধযুক্ত এমন খারাপই আছে, তারা তোমাদের প্রতি ঈর্ষা করবে। ভাইরা আমার, একজন মহিলা ঠিক ইসলামী শরীয়ত মেনে যদি ঘরের মধ্যে থাকে, তাইলে ওই মেয়েকে কেউ এসিড দিতে পারবে? ঘরে মেয়ে আছে কিনা এটাও তো জানে না, থাকলে ছোট হয়েছে না বড় হয়েছে এটাও জানে না, এ সুন্দর না কালা এটাও জানে না। কত ধরনের জাহালত, কত ধরনের না জানা অজ্ঞতা এবং মূর্খতা রাখে। এমন অজ্ঞতা এবং মূর্খতার বশীভূত হয়ে এরপরেও এর পিছনে পরেও টাকা দিয়ে কিনে এসিডিনে এনে এখানে নিক্ষেপ করবে না, বরং নিক্ষেপ করবে কোথায়? যেটায় বলেছিল কালকে তোমার সাথে দেখা হবে, দেখা হয় নাই, পরে কথা বদলাইছে, বলছে এরপরে দেখা হবে, দেখা হয় নাই, এরপরে কথা বদলাইছে কলেজে দেখা হবে, দেখা হয় নাই, এরপরে কথা বদলাইছে ফুটপাতে দেখা হবে, দেখা হয় নাই, এরপর কথা বলছে হোটেলে দেখা হবে, দেখা হয় নাই, এরপর কথা বদলাইছে পাল্টাইছে বলছে ক্লাবে দেখা হবে, দেখা হয় নাই। তখন একজন পুরুষ, একটি বেমারি পুরুষ, যাদের অন্তরের মধ্যে, ইমানের মধ্যে, ইসলামের মধ্যে কমতি আছে, তখন তারা পেট্রোল নিয়ে, অ্যাসিড নিয়ে, আরো এর চাইতে মারাত্মক ভয়ঙ্কর কোনো কিছু নিয়ে ওই মেয়ের পিছনে ধরবে আর বলবে বারবার 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 যে আমাকে হটকারি করছে, আমার সাথে প্রতারণা করছে, এ দুনিয়াতে আর থাকার কোনো অধিকার নাই, শেষ করে ফেলবো। শেষ যদি নাও করতে পারি, তাইলে এমন একটি ব্যবস্থা করে দেব, তাম জগতের কোনো পুরুষ, ভালো মানের কোনো পুরুষ যাতে বিবাহ বন্ধনে ওকে আবদ্ধ না করে সেই ব্যবস্থা করে দেব বলে। নাউযুবিল্লাহ। পার আমার বুঝা যাইতেছে? অসুবিধা হইতেছে? বুঝতেছেন না অসুবিধা হইতেছে? 2 রাকাত নামাজ পড়ছি, আমি মুসাফির, অর্থাৎ অনেক দূর থেকে আসছি। অনেক দূর যদি হয়ে যায়, তাইলে আমাদের অন্য দেশের কথা বলতে পারি না। বাংলাদেশের অবস্থা হইল ভাষার মধ্যে পার্থক্য এবং তারতম্য সৃষ্টি হয়ে যায়, ভাষার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। এই ভাষার পার্থক্যের কারণে আপনারা বুঝতেছেন কি না বুঝতেছেন, এটা আমি বুঝবো কিভাবে? প্রত্যেককে যদি জিজ্ঞাসা করে তাইলে বুঝবো। প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করতে হলে আমার অনেক সময় লেগে যাবে, তাফসীর তো দূরের কথা, জিজ্ঞাসা করতে করতেই রাত্রি হয়ে যাবে। এজন্য আমার কথার স্বার্থে যদি আপনারা হ্যাঁ না ইনশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এমন কিছু বলেন, তাইলে আমি বুঝতে পারবো আপনারা বুঝতেছেন। ঠিক আছে না? পারবেন না? আপনার এলাকার ভাষার আমাদের যে কথা বলছেন মোটামুটি কি আছে? আমি এটা আমাদের এলাকার ভাষাও বলতেছি না হযরত, আমি এটা মোটামুটি বাংলাদেশের প্রায় সকল জায়গায় যেরকম ভাষা চলে এমন একটি ভাষা বলতেছি। যে ভাষার কথা বলতেছেন, জি জি ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। ভাইরা আমার, অ্যাসিড নিক্ষেপ কখন করবে, ইফটিজিং কখন করবে, কই? আপনার এলাকায় কেমন আছে না আছে জানি না, আমাদের এলাকায় যত যে পরিমাণের পুরুষ মাদ্রাসা, তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে সেই সংখ্যা মহিলা মাদ্রাসা আছে। আপনাদের এলাকায় মহিলা মাদ্রাসা হইতেছে? পথে ঘাটে ইফটিজিং করার কারণে মহিলা মাদ্রাসার কয়টা ছাত্রী মাদ্রাসা বাদ দিল? বছরে 1টা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু পথে ঘাটে ইফটিজিং হয়, এ কারণে অনেক অনেক অসংখ্য গণিত মহিলারা স্কুল বাদ দেয়, কলেজ বাদ দেয়, ইউনিভার্সিটি বাদ দেয়, বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দেয়। এদের পরিমাণ বেশি। কারা বাদ দেয়? যারা নিজেকে এই কাজ করতেও চায়, আবার একটু সেপারেট রাখতে চায়, একটু সেফ রাখতে চায়, একটু ভালো রাখতে চায়। আর যারা এই কাজ করতে চায় বসে আর ভালো নিজেকে ভালো রাখার কোনো চিন্তা নাই, তারা তো ইফটিজিং কি আর অ্যাসিড নিক্ষেপ কি, তারা তো যখন যা বলবে তখন তা পেয়ে যাবে, এই ঘোষণা দিয়াই দিচ্ছে। এই সবগুলা খারাপের পিছনে মূল হইল কি?
ভাই পর্দার বিধান। এই পর্দার বিধান আমাকে দেওয়া হয়েছে। আমি একজন যুবক মানুষ, এমন বৃদ্ধ এবং যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে দিলে হয়তো পরিপূর্ণভাবে আপনাদেরকে বুঝাইতে পারতেন। আমি এই ব্যাপারে কি বুঝাইব? আপনারা তো, আমি মনে করি সমাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আপনাদের পদচারণা বিচরণ আপনারা অনেকেই বুঝতেছে। আয়াতের সারমর্মগুলা, আয়াতের মূল সারমর্ম এবং মাহাসল, ওই সমস্ত বিষয়ে আজ আমি আলোচনা করতেছি। এগুলাকে আপনারা জায়গায় জায়গায় সমাজের বিভিন্ন সেক্টরে সেক্টরে, বিভিন্ন লোকেশনে, বিভিন্ন জায়গার মধ্যে নিয়ে ফিট করে দিবেন। বাইরে আমার, তাইলে এই আয়াতের এই অংশ দ্বারা আমরা জানতে পারলাম মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মেয়েদেরকে তাদের কথার ব্যাপারেও কিভাবে কথা বলবে না বলবে, বেগানা এবং এগানার সাথে কোনো অসুবিধা নাই, এরপরেও অবস্থা বুঝিয়া। কারণ এগানা সবাই সমান নয়। এগানা স্ত্রীর জন্য এগানা হলেন কি স্বামী স্ত্রীর যে আলোচনা করা যায়, যদিও মায়ের জন্য পুত্র এগানা, কিন্তু সেই আলোচনা করা যায় না, করা যায় না। এগানার মধ্যে কি আছে? বেশ কম আছে। ওই জায়গায় বেগানা, আর পর্দার হুকুম বেগানাদের জন্যই। তাইলে বেগানাদের সাথে কিভাবে কথা বলবে না বলবে, কথাবার্তার কি নিয়ম নীতি হবে, কথাবার্তার কি ধরন হবে, এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা আহজাবের 31 নম্বর আয়াতের মধ্যখানে বলতেছেন, ফালা তাগাদানা বিল কাউলি, যদি এই হুকুম অমান্য করে, ইচ্ছামতো যদি চলে, মনসাহি জিন্দেগি যদি চলে, তাইলে দুনিয়াটা মত বড় খাওয়া ফুর্তি করাই নীতি সামনে রেখে যোগাযোগ চলে, তাইলে কি পরিণতি কি হবে? মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার নবী, আপনার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 1500 বছর আগে, 1500 বছর আগে হযরত জিবরিল আমিনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, যদি এভাবে চলে মহিলাগণ, এভাবে যদি চলে নারীগণ, তাইলে ফায়াতুমা আল্লাযী ফি কলবিহি মারাদ, ওই সমস্ত পুরুষেরা, ওই সমস্ত ছেলেরা, বোখাটে ছেলে যারা হবে, তাদের নাম দেওয়া হবে বোখাটে। আমার ভাই আপনার ভাই, আমার ছেলে আপনার ছেলে। বোখাটে ছিল না, ভালো ছিল, সৎ ছিল, ভালো ছিল, কিন্তু ওই সমস্ত নারীদের চলাফেরার কারণে নারীরা উলঙ্গ, অর্ধ অঙ্গ, এই সমস্ত ভাবে চলাফেরা করতেছে, নিজের শরীরের বিভিন্ন অংশটাকে দেখাইয়া চলছে, পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করছে। এ কারণে বাধ্য হয়ে আমার মেয়ে, আপনার মেয়ে, আমার বোন, আপনার বোন, এরা একটি জিনিস শিকার হইতেছে। আর এদেরকে হেফাজত করতে গিয়ে, বাঁচাইতে গিয়ে, আমার আরেকটা ভাই ভালো, আমার আরেকটা ছেলে ভালো, ওর নামে বোখাটে শব্দ যোগ করে দিছে। এই অবস্থা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 1500 বছর আগে বলে দিয়েছেন যে যদি এই হুকুমের অমান্য করে, তাইলে বোখাটে হোক আর যাই হোক, ওরা কিন্তু তোমাদের সাথে লাগবেই, অ্যাসিড নিক্ষেপ করবে, জেল জরিমানা যাই হোক না কেন, কোনো কিছু তক্কা করবে না, বলবে আগে ওকে টাচ করে ফেলে, তারপর যা হয়ে যাবে আমি সবগুলো বরণ করে নিব। নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন নরম সুরে কথা বলবে না, তাইলে ওরা কিন্তু তোমার সাথে খারাপি করার চেষ্টা করবে। তাইলে কিভাবে কথা বলবে? ওয়া কুল্লা কাওলাম মারুফা, তাদের সাথে এমন ভাবে কথা বলবে যাতে করে সে ওই স্ত্রী বা মহিলার দিকে আকৃষ্ট যাতে না হয়, আবার খেপেও যাতে না যায়। এমন ভাবে কথা বলবে যাতে আকৃষ্ট যেভাবে হবে না, খেপবেও না, এমন ভাবে তুমি কথা বলো। যদি আকৃষ্ট হয়ে যায় তাইলেও অসুবিধা, সমস্যা, যদি খেপে যায় তাইলেও সমস্যা। এমন নীতিমালা অবলম্বন করে তুমি তার সাথে কথা বলবে। অর্থাৎ কথার মধ্যে একটু কঠোরতা রাখবে, আর কঠোরতা করতে গিয়ে সামান্য কঠোরতা করবে, বেশি কঠোরতা করবে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই সমস্ত বলে দিয়েছেন, ওয়া কুল্লা কাওলাম মারুফা। প্রথম আয়াত গেল। ভাই আমরা তাড়াতাড়ি করে আসতেছি, এখানে লিখে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ আমার সময় 9টা 20 মিনিট পর্যন্ত, মোটামুটি আর আধা ঘন্টা সময় আছে। এক আয়াত শেষ হইল, পরবর্তীতে আমরা আরো 3টা আয়াত, একটা হাদিস। এটা গেল কথার আওয়াজ। ভাই কথার আওয়াজ কিভাবে হবে? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আয়াতের এই অংশের মধ্যে বলে দিয়েছেন কথার আওয়াজটা এমন হবে, কথার পর্দা এমনই ভাবে হবে। এখন সারা শরীরের পর্দা কিভাবে হবে? একটি হাদিস যদি বর্ণনা করে, তাইলে হাদিসের আলোকে আলোচনা করলে সহজে আপনারা বুঝতে পারবেন শরীরের এবং সারা শরীরের ব্যক্তিগত পর্দা কিভাবে হবে না হবে। হাদিস শরীফের মধ্যে আছে, عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة إذا أقبل علينا ابن أم مكتوم فدخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه
فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هو أعمى لا يبصرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعميا وإن أنتما ألستما تبصرانه মিশকাত শরীফের হাদিস, ওই হাদিস আহমদ মুসনাদ আহমদের মধ্যে এই হাদিস, ওই হাদিস তিরমিজি শরীফের মধ্যে ওই হাদিস, আবু দাউদ শরীফের মধ্যে ওই হাদিস, হাদিসের বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, এক সময় আমি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছিলাম। এমত অবস্থায় হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, ওই 11 জনের মধ্যে ওই দুজন আছেন, হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, উভয়জন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আছেন, হুজুরের সাথে কথাবার্তা বলতেছেন। এমত অবস্থায় অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এসে তাদের কাছে হাজির হয়ে গেলেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আমার দুজন আদরের স্ত্রী উম্মে সালমা এবং মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তোমার উভয়জন পর্দা করো। কি করো ভাই? পর্দা করো। কে আসছেন? অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আসেন। আল্লাহ রাসূল বলেন পর্দা করো, তাইলে এখানে কিসের পর্দা? উনি তো অন্ধ সাহাবী। অন্ধ সাহাবীর ব্যাপারে আল্লাহ রাসূল বলতেছেন পর্দা করো। কই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম, কই আমরা খেলাফে পয়গম্বর কেসে রাহগজিদ, খেলাফে পয়গম্বর কেসে রাহগজিদ কে হরগিজ বমঞ্জিল নখাহদ রাসিদ, কাইফা ইয়ানজুম মান নাশাতির বাল হাওয়া, কাইফা ইয়ানজুম মান নাশাতির বাল হাওয়া ওয়াল মাসি শাব্বা ফিহা ওয়াক্তাল লাম ইউফিকান শুকরিহি ইয়াওমান ওয়ালাম ইয়াহফাজিল আযান ওয়াসমিজ জালাল। ভাইরা আমার, কই আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কই আমরা অন্ধ সাহাবী আসার পরেও নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের সদস্যদেরকে বলতেছেন তোমরা পর্দা করো। হাদিস শরীফের মধ্যে বললাম না, মিশকাত শরীফের হাদিস, মুসনাদ আহমদের হাদিস, তিরমিজির হাদিস, আবু দাউদ শরীফের হাদিস, এই সমস্ত হাদিসের কিতাবের মধ্যে এই হাদিসটা উল্লেখ করা। উম্মে সালমা বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উনি তো অন্ধ সাহাবী, আমাদেরকে দেখবেন না, এরপরেও আপনি পর্দার হুকুম বলতেছেন, কারণটা কি বুঝিয়ে বলুন। আলাইসা হুয়া আ'মা লা ইউবসিরুনা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আফামিয়া ওয়া ইন আনতুমা আলাস্তুমা তুবসিরানিহি। আমার প্রিয় হযরত উম্মে সালমা, আমার প্রিয় হযরত মাইমুনা প্রশ্ন করতেছেন অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম কিভাবে, তার কাছ থেকে আবার কিভাবে পর্দা করতে হয়, কেন পর্দা করতে হয় জেনে রাখো রে আমার ঘরের মানুষেরা, আমার স্ত্রীগণ জেনে রাখো, যেভাবে পুরুষেরা তোমাকে দেখতে পারবে না, তোমাকে দেখবে না, তোমরা বেঁচে থাকা তোমাদের উপর ফরজ, পুরুষেরা ইচ্ছা করে তোমাদেরকে দেখবে না, এটাও এই হুকুম মান্য করা তাদের উপর ফরজ। এরপরে উনি দেখবেন না, ঠিক আছে, যেভাবে পুরুষের জন্য নারী দেখা হারাম, ঠিক এমনই ভাবে তোমাদের জন্য নারীদের জন্য পুরুষ দেখা হারাম, তোমরাও পুরুষদেরকে দেখতে পারবে না। এ ব্যাপারে ইখতিলাফ মুহাদ্দিসিনে কেরামদের মতে, নারীরা পুরুষদেরকে দেখতে পারে কি পারে না, এ ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে। যাই হোক, ইখতিলাফের সারমর্ম ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে হইল, যেভাবে পুরুষেরা নারীদেরকে দেখলে হারাম, ঠিক এমনি ভাবে নারীরাও পুরুষকে দেখলে হারাম। এজন্য পর্দার হুকুম দেওয়া হয়েছে এক পার্টিকে, এক দলকে, মহিলাদেরকে। আর বাহিরের জগতে বিচরণ করার, বাহিরের জগতে রুজি রোজগার করার হুকুম দেওয়া হয়েছে এক দলকে, পুরুষদের। বাইরে আমার এই হাদিস থেকে বোঝা যায় মহিলারা কি পরিমাণে পর্দা করতে হবে। মহিলারা সারা বডি, 3.5 হাত বডিকে ব্যক্তিগত পর্দা কিভাবে করতে হবে, এই হাদিসটা চিন্তা করলে বোঝা যায়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা আহজাবের দ্বিতীয়, আমার আলোচ্য বিষয়ের দ্বিতীয় আয়াত, অর্থাৎ সূরা আহজাবের 32 নম্বর আয়াতে কি বলেন আসুন। وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন সূরা আহজাবের 31 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলে দিয়েছে রে,
তামাম জগতের মুমিনা মুসলিমা নারীগণে তোমাদের পজিশন কিন্তু তামাম পৃথিবীর মুশরিকা মুনাফিকা ইহুদিয়া নাসরানিয়া হানুদিয়া এই সমস্ত নারীদের মধ্যে তোমাদের পজিশন নয়। আসমান জমিনের মধ্যখানে নারী হিসেবে যদি পজিশন থাকে, মুমিনা মুসলিমাদের পজিশন আছে, স্তর আছে, মর্যাদা আছে, সম্মান আছে। সেই সম্মানের দিকে তাকাইয়া বলছি, যদি সম্মানটাকে রাখতে চাও, ওয়েট যদি ঠিক রাখতে চাও, ওজন যদি ঠিক রাখতে চাও, তাইলে নরম ভাষায় কথা বলবে না, তুমি ফাও পিছলে যাবে। এরপর বলছেন সুন্দর ভাষায় কথা বলবে, যে ভাষায় কথা বললে কোনো ধরনের খারাপি হয় না। 2 নম্বর আয়াতের শুরুতেই বলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওয়া করনা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। এই জগতের সকল মুমিনা মুসলিমাগণ, তোমাদের মর্যাদাকে ঠিক রাখতে হইলে, তোমাদের সম্মানটাকে ঠিক রাখতে হইলে, তোমাদের ওয়েট এবং ইমেজটাকে প্রেস্টিজটাকে তোমরা যদি ঠিক রাখতে চাও, তাইলে কারুনা ফি বুয়ুতিকুন্না, যত সম্ভব পারতপক্ষে তোমরা ঘর থেকে বের হইবে না। ঘরটাকে তোমাদের জিন্দেগি বানিয়ে ফেলবে, ঘর থেকে বের হইবে না। আগে বলছি না, একজন যদি ঘর থেকে বের না হয়, এই সমস্ত ফিতনা ফাসাদ ইফতিজিং কোনো জিনিসে পাবে না। ঘর থেকে বের হইলে পরবর্তী শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 32 নম্বর আয়াতের শুরুতে বলছেন ওয়া কারনা ফি বুয়ুতিকুন্না, এরপর বলছেন ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। যদি কোনো না কোনো কাজে এমন উজর পড়েছে, এই উজরের কারণে এমন সমস্যা হয়েছে, এই সমস্যার কারণে ওই মহিলা ঘর থেকে বের হইতে চায়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুমিন মুসলমানদেরকে তো কষ্টে পালান নাই। ইসলামী শরীয়তকে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এমন সুন্দর করে রেখেছেন, যাতে করে মানুষেরা সুন্দরভাবে চেষ্টা করলে মানুষেরা তার উপর চলতে পারে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আয়াতের প্রথম থেকে বলতেছেন ঘর থেকে বের হবে না, ঘরে অবস্থান করবে। এরপর এই হুকুম বলতেছেন যদি ঘর থেকে বের হইতে চায়, এমন কোনো সমস্যা হয়ে যায়, তাইলে ঘর থেকে বের হবে এমন ভাবে ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। জাহিলিয়াতের যুগের নারীগণ মহিলাগণ যেভাবে তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন অংশ দেখাইয়া বা পুরুষ জাতিকে পাগল করত এবং নষ্টামি করত, সারা দুনিয়াটাকে পাপাচারে বড়াইয়া দিত, ঠিক এমনই ভাবে যেভাবে আজকে আমাদের বাংলাদেশের বিশেষ করে ভারতের বিশেষ করে যে অবস্থা খারাপ, বিশ্ববিদ্যালয় হোক আর কলেজ ইউনিভার্সিটি হোক আর ক্লাব হোক, সবগুলা জায়গা এমন কোন জায়গা ভালো পাক নামাজ পড়তে পারবেন এমন কোন জায়গা আছে বলে আমি মনে করি না। সবগুলা জায়গায় কি করছে, নষ্ট করে ফেলেছে। খালি দেখা যায় কি দেখা যায়, কন্ডম, এই সেই নানান ঝামেলা প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে দেখা যায় সমস্ত। এতে প্রমাণিত হয়ে যায় আমার দেশের দামাল ছেলেরা, আমার দেশের দামাল মেয়েরা কি পর্যন্ত নষ্টামি হারামি করতেছে। এই সমস্ত নষ্টামি এবং হারামির মূল উদ্দেশ্য এবং মূল জায়গা যেটা, এটাই হইল ঘর থেকে বের হয়। আর ঘর থেকে বের হওয়ার পর যদি ঘর থেকে বের হয়তো কোরআনের আয়াত অনুযায়ী, হুকুম অনুযায়ী, তাইলে সমস্যা হইতো না। কিন্তু ওই জিনিসও ওই হুকুমটাও পালন করে না। ওই হুকুম হইল ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। তাফসীরের কিতাব জালালাইন শরীফের মধ্যে লিখছেন তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা এর তাফসীর লিখছেন ইজহারি মাহাসিনিহিন্না লিররিজালি। পুরুষদের জন্য তাদের শরীরের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, আকর্ষণীয় আছে, ওই সমস্ত অঙ্গগুলাকে হেলাইয়া ধুলাইয়া ওই সমস্ত অঙ্গের উপর নেটের মতো মশারির মতো কাপড় পরিধান করিয়া বের হয়। এই বের হওয়ার কারণে আমার দেশের, আমার জগতের, আমার দুনিয়ার সকল পুরুষ এবং না পুরুষরা, আমার দেশের যুবকেরা, ভাইরা, আমার বাচ্চারা, আমার ছেলেরা এই সমস্ত বোখাটে হইতে বাধ্য হইতেছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন যদি ঘর থেকে বের হও তাইলে এমন ভাবে বের হবে জাহিলিয়াতের যুগের মহিলারা যেভাবে বের হইতো এভাবে বের হবে না। তাফসীরে জালালাইন লিখে দিয়েছেন জাহিলিয়াতের যুগের মহিলাগণ এমন ভাবে বের হইতো, শরীরের আকর্ষণীয় অঙ্গগুলা দেখা যাইতো, পুরুষদের জন্য দেখাইয়া দিত। আল্লাহ বলতেছেন এমন ভাবে বের হইবে। وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله। এই সমস্ত কাজগুলো যখন তোমরা সম্পাদন করে ফেলবে, ওই সমস্ত হুকুম আহকাম যখন তোমরা মানতে পারবে, তখন কি করবে? আকিমনা সালাত, নামাজটাকে ভালো করে ধরবে। ওয়া আতিনা যাকাত, যাদের উপর যাকাত ফরজ হয়েছে তারা যাকাত দেবে। ওয়া আতিউনা আল্লাহ ওয়া রাসূলাহু,
মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যত হুকুম করেছেন এগুলার ইতাআত করবে, এগুলাকে মানবে, এগুলার ফরমাবরদারি করবে, এগুলার অনুসরণ করবে। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ দুনিয়াতে যেভাবে চলছিলেন সেইভাবে চলবে। এই আমার জগতের সকল বান্দিরা রে, জেনে রাখো তোমাদের প্রতি দয়াশীল হইয়া, তোমাদের প্রতি ফজল করম করিয়া, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, তোমাদের প্রতি মেহেরবানি করিয়া নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি একজন স্ত্রী দান করতাম, তাইলে একজনের কাছে তোমাদের সকলের ওয়াসফ এবং আদর্শ পাইতে কি পাইতে না এমন হয়ে যেত। তোমরা বলতে হুজুরের এই মেয়ে, হুজুরের এই স্ত্রী এমন ছিলেন না, আমরা কার সাথে মিলাইবো আমল? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন तमाम জগতের সকল মহিলারা যাতে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের সাথে তাদের আমল মিলাইতে পারে, তাদের কাজ মিলাইতে পারে, তাদের বিমার মিলাইতে পারে, তাদের সুস্থতা মিলাইতে পারে, তাদের বয়সের ভারসাম্য মিলাইতে পারে। এজন্য আমি মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সরাসরি স্ত্রী হিসেবে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 11 জন স্ত্রী দান করেছি। কেন স্ত্রী দান করলেন? ভাই যা আলোচনা করব, আলোচনা শুধু বাড়তে থাকবে, রাত্রি শেষ হয়ে যাবে, আলোচনা শেষ হবে না। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 11 জন স্ত্রী কেন, এটা নিয়ে অনেক কিলোকাল সারা জগতে। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 50 বছর বয়সে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে 9 বছরে কিভাবে বাসর করলেন, এটা নিয়ে অনেক কিলোকাল কথাবার্তা। কিন্তু এগুলার জবাব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমলীভাবে দিতেছেন না। এই যে বিগত কদিন আগে আমাদের দেশের রেলমন্ত্রী সাহেব 66 বছর বয়স, কত বছর? 66 বছর বয়স, টানি টুনি পত্রিকার মধ্যে 29 বছর লিখছেন স্ত্রীর বয়স। আসলে 29 হবে কিনা কে জানে? 66 বছর বয়সের একজন পুরুষ বিবাহ করেছেন 29 বছর একজন মেয়ে। আমার নবী মুজিবুল হক আমাদের যে শ্রদ্ধেয় মন্ত্রী, উনি এই রেলমন্ত্রী সাহেব যে বয়সে বিবাহ করেছেন, আমার নবী এত বয়স জিন্দেগি পান নাই। আমার নবী 63 বছর জিন্দেগিতে মারা গেছেন, ইন্তেকাল ফরমাইছেন, দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন, আর উনি 66 বছর বয়সে বিবাহ করছেন। তাইলে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 50 বছরে আয়েশা সিদ্দিকাকে কেন বিবাহ করলেন? এটা যদি নবীর জন্য দূষণীয় হয়ে যায়, আজকে আপনার আমার সারা দেশের মন্ত্রীকে কি বলবেন? বলার কিছু আছে না। খাস বৈধ আপনার যদি খুলায়, আপনার যদি তৌফিক হয়, আপনার যদি সম্ভব হয় করতে পারেন, অসুবিধা নাই, শরীয়তের হুকুম অসুবিধা নাই। কিন্তু আগে বলছি সমান, একাধিক হইলে সমান, আর একজন হইলে ওনার অনেক দায় দায়িত্ব আছে। কোনটা বলবো কোনটা না, সময় কম, বাইরে আমার সময় কম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হুকুমের ফরমাবরদারি করবে, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ করবে। إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন এই জগতের মহিলারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ যেভাবে সুন্দর করে কথা বলবে, কথার মধ্যে মিষ্টতা রাখবে না, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ যেভাবে ঘরের মধ্যে থাকবে, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ যেভাবে বের হইলে তারা জাহিলিয়াতের যুগের মতো বের হবে না। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ যেভাবে নামাজ আদায় করবে, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ করবে, যদি এমন ভাবে করতে পারে, ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইউযহিবা আনকুমুর রিজসা আহলাল বাইতি ওয়া ইউতাহহিরাকুম তাতহীরা। আমি মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সকল ধরনের খারাপি থেকে, অন্যায় থেকে, অশ্লীলতা থেকে, বেহায়াপনা থেকে তাদেরকে পাক পবিত্র করে দিব। ওয়া ইউতাহহিরাকুম তাতহীরা, পাক পবিত্র করার মতো। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পাক পবিত্র করার মতো পাক পবিত্র করবেন। তাইলে আগে যদি আগের হুকুমের মধ্যে যদি নারী, মুমিন, মুসলমান সকল নারীরা যদি আগের হুকুমের মধ্যে ঢুকে এড হয়ে যায়, তাইলে এখনকার এই হুকুমের মধ্যে যদি নবীর স্ত্রীগণ যেভাবে চলবে, এভাবে যদি মুমিনেরা, মুমিনা, মুসলিমাগণ যদি চলতে পারে, তাদেরকে যেভাবে আল্লাহ পাক পবিত্র করবেন, ঠিক এমনই ভাবে সামান্য বেশ কম করবেন না, তাদেরকে আজকে আমাদের মা বোনকেও পাক পবিত্র করে দিবেন। ভাইরা আমার, 31, 32 দুইটা আয়াত তিলাওয়াত করলাম, সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। 33 এবং 34 নম্বর আয়াতে যাওয়ার সুযোগ হইতেছে না। যদি মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তৌফিক দান করেন, তাইলে আগামীতে ইনশাআল্লাহ শোনার আশা আছে না বিরক্ত লাগতেছে? আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ,
আল্লাহু আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। বারবার পর্দা কিভাবে হবে, পর্দার কি হুকুম? পর্দার হুকুম হইল ফরজ। নামাজ যেভাবে ফরজ, পর্দা ঠিক এমনই ভাবে ফরজ। নামাজ রোজা যেভাবে ফরজ, পর্দার হুকুম এমনই ভাবে ফরজ। অন্যান্য হুকুমগুলা যেভাবে ফরজ, হুকুমগুলা ফরজ, ঠিক এমনই ভাবে এর চাইতে সামান্য কম নয় ভাবে মুমিনা মুসলিমাদের জন্য পর্দার হুকুম ফরজ। কিভাবে কোথার পর্দা হবে আমার আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারলাম। কিভাবে 3.5 হাত বডির পর্দা হবে হাদিসের আলোকে জানতে পারলাম। কিভাবে বাহিরে গেলে পর্দা করতে হবে এর আলোচনা আমরা মোটামুটি শুনতে পারলাম। এখন পর্দার হুকুমের আলোচনা পুরোপুরি তো হবে না, সম্ভব নয়, আমার সম্ভব নয় এই সময়ের মধ্যে বিষয়টা পরিপূর্ণভাবে আলোচনা করা সম্ভব হবে না। মোটামুটি ভাবে আমরা জানতে পারলাম পর্দার বিধান। যেভাবে পায়খানা খাওয়া যেভাবে হারাম, পর্দার হুকুম লঙ্ঘন করা ঠিক এমনই ভাবে হারাম। কুকুরের গোশত খাওয়া যেভাবে হারাম, ঠিক এমনই ভাবে পর্দার হুকুম লঙ্ঘন করা হারাম। শুকরের গোশত খাওয়া যেভাবে হারাম, ঠিক এমনই ভাবে পর্দার হুকুম লঙ্ঘন করা হারাম। অন্যান্য নাজাসত গুলা যেভাবে খাওয়া হারাম, ঠিক এমনই ভাবে পর্দার হুকুম লঙ্ঘন করা হারাম। আর আমার তাই পর্দার হুকুম, পর্দার বিধান এ ব্যাপারে আলোচনা করলাম সংক্ষিপ্তভাবে। এখন আসি আমার আলোচনার শেষ অংশটা, অর্থাৎ তার উপকারিতা। পর্দা যদি কোনো মহিলা, কোনো মুমিনা, কোনো মুসলিমা পর্দার হুকুম, পর্দার বিধান আদায় করে যেতে পারে, এই শরীয়ত অনুযায়ী যে পর্দার বিধান এটা যদি মান্য করে যেতে পারে, তাইলে কাল কিয়ামতের দিন কি আজর, কি সওয়াব, কি বিনিময়, কি পুরস্কার মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রেখেছে। এ ব্যাপারে হাদিস শরীফের মধ্যে আছে, তবরানির হাদিস, আত-তারগীব ওয়া তারহিবের হাদিস, মিশকাত শরীফের হাদিস। عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أنس رضي الله تعالى عنه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه। বিভিন্ন সাহাবী থেকে রওয়ায়াত। তবরানি নামক কিতাবের মধ্যে আছে, তারগীব ওয়া তারহিব নামক কিতাবের আছে, মুসনাদ আহমদের মধ্যে আছে, মিশকাত শরীফের মধ্যে আছে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, ইন্নাল মারআতা ইযা সাল্লাত খামসাহা ওয়া সামাত শাহরাহা ওয়া আতাআত বালাহা ওয়া আহসানাত ফারজাহা ফালতাদখুল আইয়া আবওয়াবিল জান্নাতি শাআত। জগতের মহিলারে জেনে রাখো, কঠিন থেকে কঠিন হুকুম, কঠিন থেকে কঠিন বিধান বর্তমান জমানার মধ্যে তো এমন কঠিন হয়েছে, অসম্ভবের মতো হয়ে গেছে। এই অসম্ভবকে যদি কোনো বান্দি সম্ভব করে নিতে পারে, এই কঠিন থেকে কঠিন হুকুমটাকে যদি কোনো মুমিনা, কোনো মুসলিমা পালন করে যেতে পারে, আমল করে যেতে পারে, আর ওই সমস্ত মহিলাগণ যদি নামাজটা ঠিক মতো পাঁচ ওয়াক্ত করে নেয়, ওই সমস্ত মহিলাগণ যদি রোজাটা রেখে নেয়, ওই সমস্ত মহিলাগণ যদি তাদের স্বামীকে খুশি রাখতে পারে, তাদের স্বামীর যদি অনুসরণ করে, স্বামীর হুকুমগুলো যদি মান্য করে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ঘোষণা করাইতেছেন, ওই সমস্ত মহিলাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও, কাল হাসরের ময়দানে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বেহেশতের 8টি দরজা, বেহেশতের 8টি স্তর, বেহেশতের মর্যাদাবান 8টি জায়গা, সবগুলা দরজা, সবগুলা বাব, সবগুলা স্তর তাদের জন্য খোলা থাকবে। ওই সমস্ত মহিলা যারা কঠিন হুকুম পালন করে এসেছিল, ওই সমস্ত মহিলা যারা অসম্ভব বিধানকে সম্ভব করে আসছিল, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কাল কিয়ামতের দিন হাসরের ময়দানে কঠিন মুহূর্তে বেহেশতের 8টি দরজা ওই সমস্ত মহিলাদের জন্য খোলা রাখবেন। ওই সমস্ত মহিলারা যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সেই দরজা প্রবেশ করতে পারবে। উপকারিতা, পর্দার বিধান এবং তার উপকারিতা। ভাইরা আমার, কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে হুকুম অনুরোধ করা হয়েছে যে 9:30 বিষয়ের ভিতরে শেষ করব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের এই সমস্ত আলোচনার উপর আপনাকে, আমাকে, সারা বাংলাদেশের মুমিন মুসলমানকে, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমিয়া উম্মতে মুহাম্মাদীকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন ভালো করে বুঝার, কোরআন ভালো করে শিখার, কোরআনের উপর সহিহ শুদ্ধভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন বলেন আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সম্মানিত উপস্থিতি, এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে আল্লামা হযরত মাওলানা মুফতি বশির আহমদ সাহেব এসে উপস্থিত হয়েছেন।
ওনার পর বয়ানের পর পরে ইনশাল্লাহ উনি আসবেন। এখন আপনাদের সম্মুখে যিনি কুরআন এবং হাদিস থেকে মূল্যবান বয়ান পেশ করবেন, হযরত মাওলানা রায়হান আহমদ শরীফ সাহেব, নাজিমে তালিম আব্দুল করুণা মাদ্রাসা, হযরতে বয়ান শানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, ওনাকে ওনার বিশ্বব্যাপী মূল্যবান বয়ান কুরআন এবং হাদিস থেকে করার জন্য এই শিক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে বিনীতভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। আর বিশেষ করে হচ্ছে দেখেন অনেক বছর পর এই মাহফিলটা আবার হইতেছে, তো হুট করে হইতেছে বিদায় আপনাদেরকে ঠিকভাবে সামনে আনা নিশ্চয় জায়গা দেওয়া সম্ভব হইতেছে না, আরো ভালো ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। তো যাক আপনারা মনে কষ্ট না নিয়ে আপনারা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। মোবাইল সেভ করো।